परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करना खुदावंदा। सचमुच मेरे महान पिता, तेरा वचन इस स्थान में खड़ा है खुदावंदा। प्रभु जी, इस पुलपट पर तेरा वचन है खुदावंदा। तो मेरे महान पिता अज खुदावंद जिन्ना हिरदे में तेरा वचन जाए, हिरदे हिरदा छिज जाए प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मेरे महान पिता जो तेरे नबी रसूल आए, उन्होंने भी लोगों को वचन सुनाया, तो वचन के प्रभु यीशु मसीह सुनने के कारण उन्होंने जीवन बचाए गए। जो कोई वचन पर विश्वास करता है, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, प्रभु जी उसका जीवन बचा लिया जाता है। लेकिन प्रभु जी जो डरपोक लोग हैं खुदावंदा, जो तेरी हजूरी तो भजते हैं खुदावंदा, वो अपने जीवन को खतरे में पाते हैं। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जे तो आता है प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु जी जीवन का जल लैके आता है। तो क्या है राह सच्चाई तो जीवन मैं हाँ, अमृत जल मेरे कोल है। सच कुछ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो कुछ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरी हजूरी में आता है, प्रभु जी जो अमृत जल को लैंदा है। तो भाई ब्रैनम ने क्या है, जो कि अमृत जल पींदा है वो अमर हो जाता है। क्योंकि खुदावंद नबी का संदेश, तेरा सच्चा संदेश ही अमृत जल है खुदावंदा। तो ये अमृत जल खुदावंदा हरेक को दे, ताकि हरेक दे प्रभु जी जीवन बदल जान प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तो बहुत जल्दी आ रहा है खुदावंदा, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरी दुल्हन तेरी प्रवक्ता भी आ सके। तो खुदावंद तो अपनी दुल्हन को लैके जाए प्रभु यीशु मसीह। अज के वचन को खोल, दया कर, कृपा कर, तेरे जिंदा जलाली सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। हालेलुया। दूजा तिमोथियुस कटांगे, दूजा तिमोथियुस 3:1, दूजा तिमोथियुस 3:1। पर ये जान छड़ पई अंत दे दिनां विच भैड़े समय आ जाणगे, क्यों जो मनुख आप स्वार्थी, माया दे लोभी, शेखीबाज, हंकारी, कुफर पकड़ वाले, मापिया दे अणाग्याकारी, ना शुक्रे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करने वाले, असंजमी, करड़े, नेकी दे वैरी, निमक हराम, काले, घमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगों भोग विलास दे प्रेमी होणगे। हुण खुदा दा वचन की कह रहा, दूजे तिमोथियुस दे विच लिखिया आ भी आखिरी समय दे विच किदां दा समा आ रहा है। जिहड़े आखिरी समा चल रहा आ, इहदे विच लोग शेखीबाज, ना शुक्रे, मतलब वचन तो बाहर लोग असीं देख रहे, सब लोग वचन तो बाहर फिर रहे हैं। जिन्ने मसीह लोग आ सब वचन तो बाहर आ, लेकिन कोई भी मनुख वचन के दायरे में नहीं आ, ते ना कोई वचन के दायरे में आना चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि लोगों के अंदर हंकार आ भी असीं कुछ हैगे आ, उन्होंने अंदर पैसे का हंकार आ, किसी के अंदर ज्ञान का हंकार आ। लेकिन खुदावंद इहो जिहे लोगों को पसंद नहीं करता। खुदावंद निर्म हिरदियां को पसंद करता है। नेकी दे वेरी, निमक हराम, काले, घमंडी नहीं सगों सोख भोग विलास के प्रेमी होणगे। अज लोग काहदे प्रेमी हो गए? अज लोग दुख नहीं झलना चाहते खुदा के कामां वास्ते। हर कोई भोग विलास चाहता है भी घर बैठे सानू सब कुछ मिल जाए, सानू करना कुछ ना पवे। इहो जिहे लोग किहड़े आ जिहड़े खुदा के वचन तो बाहर काम करते हैं? इहो जिहे लोग खुदा के कामां नूं करना नहीं चाहते। अज लोग वचन तो इस करके भजते क्योंकि लोगों के अंदर कामनावां आ, लोगों के अंदर एक उत्साह आ भी असी कुछ करना, असी कुछ बनना आ। अज असी जिन्हों देखते हैं, चाहे कोई भैन आ, कोई भाई आ, हर कोई कुछ बनना चाहता, कुछ करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के कामां दे विच कोई भी बंदा, कोई भी भैन भाई अगे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्रेम नहीं आ, उन्होंने अंदर खुदा का भै नहीं आ। भगती का रूप धार के भी वो शक्ति के इनकारी होणगे, तो उन्होंने तो परे रही। हुण खुदा का वचन कहता है इहो जिहे लोगों तो परे रहना है। भगती का रूप तो धार लिया, एक धर्म के थले आ गए। भाई ब्रैनम ने कहा जो आदम ते हवा ने फंगूड़ी के पत्ते बन्ने सीगे, उन्होंने एक धर्म बनाया, एक धर्म बना लिया। लेकिन खुदा के अगे फिर भी वो लोग शर्मिंदे हुए। अज भी लोग एक पर्दे के पिछे, एक धर्म के पिछे आ। धर्म की एक पर्दा आ, लोग अज पर्दे के पिछे रहना चाहते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी के विच रहना नहीं चाहते। अज जिन्हों पुछो हर कोई बंदा कहता मैं मसीह हाँ, लेकिन मसीह का आत्मा किसी के अंदर नहीं आ। भाई ब्रैनम ने कहा जे तुसीं लोगों के जीवन चैक करने आ तो जाके देखो की करते लोग, बाहर की करते हैं, किद्दां दा जीवन व्यतीत करते, तुहानूं अपने आप ही पता लग जाना है। इहो जिहे लोग किहड़े आ जिहड़े भगती का रूप धार के शक्ति के इनकारी आ? ये इहो जिहे लोग ने। क्यों जो इन्हां विचों वो हन जिहड़े घरों घर घुस के ओछियां तीवियां नूं मोह लैंदे हन, जिहड़ियां पापां नाल लदियां होईयां हन अते नाना प्रकार दीयां कामनां दे पिछे वह चलदियां हन ਅਤੇ सदा सिखदियां तो रहंदियां हन, पर सत के ज्ञान नूं कदे अपड़ नहीं सकदियां। अज मिशनां, जथेबंदियां, कलीसियावां सिख तां रहीआं आ, लेकिन कदे भी सत के ज्ञान नूं अपड़ नहीं सकदी। क्योंकि सत की आ? सत प्रभु यीशु मसीह आ, ਉਹਦਾ संदेश सच आ। जो कोई नबी के संदेश नूं कबूल नहीं करता, ਉਹਦੇ कोल कोई भी सच्चाई नहीं है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी राह सच्चाई अते जीवन मैं हाँ, मेरे वसीले बिना कोई भी पिता के राज विच दाखल नहीं हो सकता। ਜਦੋਂ तक कोई यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯीशु मसीह ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਨੇਸ ਅਤੇ ਯੰਬਰੇਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਯਨੇਸ ਅਤੇ ਯੰਬਰੇਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੂਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੂਸਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਕੀਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨੀਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ, ਅਗਾਹਾਂ ਨਾ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਮਨਸ਼ਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ, ਧੀਰਜ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸਬਰ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਤਾਕੀਆ ਤੇ ਇਕੋਨੀਓਸ ਅਤੇ ਲੁਸਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਆਏ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਛਲੀਏ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਮੰਨੀਆਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾਤਾ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਲਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਰੇਤ ਦੇ ਟੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸੀ? ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 13 ਸਾਲ ਯੂਸਫ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਯੂਸਫ। ਮੂਸਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਯੂਸਫ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਮੂਅਲ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਇਮਾਨੂਅਲ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਸੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ, ਮਲਾਕੀ 4:5 ਦਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਏਲੀਆ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਆ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ, ਆਪਣੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਯਹੂਨਾ 6:24। ਯਹੂਨਾ 6:24। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੋਟੀਆਂ, 2 ਰੋਟੀਆਂ 5 ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 82 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 82 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। 82 ਵਿੱਚੋਂ 70 ਚੇਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ 12 ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕੀਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚਰਚ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਤਿਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲਸ, ਸੁਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ 70 ਚੇਲੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਕੀ ਆ? ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਆ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਨਿਰਮੋਹ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੜਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਭਲਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਬੜਾਓ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਸਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ। ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਕਿੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਓ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਓ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਸ ਲਹੂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਲਹੂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਆ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰਹੂਗਾ। ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਗੜੀ ਗੱਲ ਔਖੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ, ਉਹ ਆ ਜੋ ਦਸਤਾਰ, ਇੱਕ ਸਰਤਾਜ ਆ ਇਹ ਬਾਈਬਲ, ਇੱਕ ਗਿਟਾਰ ਆ ਇਹ ਬਾਈਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਸਤਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਉਸ ਦਸਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਸਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੇਵਕ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਿਛਾਂ ਭੱਜੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬੜਬੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਉਂ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮੁੱਢੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਪਰੰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ, 70 ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਮਯੂਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ। ਕਿਉਂ ਮੁੜਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? 70 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਭੂਤ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਅੱਜ हर कोई शौक रखता है, मैं भी चिन्ह चमत्कार करा, मैं भी भूत कड्डा, मैं भी ये सब काम करा। 70 चेले भी यही काम करते सीगे, लेकिन खुदा का वचन कहता वचन के अनुसार जीवन बतीत करो। इस मांस ते लहू नूं खाना पैना आ, इस रोटी नूं खाना पैना। अज लोग खाना नहीं चाहते क्योंकि ख्वाहिशा दे नाल भरे आ, संसार दे नाल मित्रचारा आ। कहते जे इस रोटी नूं खावांगे तो संसार दे नाल मित्रचारा टुट जाना साडा। इस करके लोग सच्चे संदेश तो भजदे, उसके वचनों तो भजदे आ, लेकिन खुदा बंदे इहो जिहे लोगों को कदे पसंद नहीं करता। लेकिन जे कोई मर भी जाए तो प्रभु उहदे कोल फिर आ जाता है। किस तरह आता है? उहदे जीवन को बदल दिंदा प्रभु। अज भी प्रभु मुर्दे जिवालदा है। अज भी जिहड़े लोग आत्मा विच मरे हुए आ, जो सच्चा वचन खुदा का वचन उन्हां लोगों के कोल जांदा, अज भी मुर्दे जिउंदे आ। जिहड़े लोग आत्मा विच लंगड़े आ, लूले आ, अन्ने आ, उन्हां नूं लोग प्रभु की करदा? सुरमा दिंदा है, क्योंकि प्रकाश की पोथी बयान करदी है मेरे को सुरमा लै लो। प्रभु कहता सुरमा की आ? खुदा का वचन सुरमा आ। रोटी की आ? खुदा का वचन रोटी आ। ते इस रोटी नूं जो कोई खाऊगा वही जिउंदा रह सकदा। जे कोई मनुख 8-10 दिन रोटी ना खावे, उहदे अंदर कमजोरी आ जांदी आ, उहनूं इन्फैक्शन हो जाता है। ते अज भी इस तरह जे कोई मनुख सच्चे जिउंदे वचन नूं नहीं खावेगा, उहदे अंदर जीवन नहीं रहना। हुण प्रभु यीशु मसीह कहता मैं अते पिता एक हाँ। वो हमेशा ही अपने वचन के अनुसार काम करता सीगा। हुण जदों यीशु मसीह धरती ते सीगा, उहने अपनी सेवकाई कीती, उहने लोकां नूं वचन दस्सिया, लोकां ने उहदा विरोध कीता। जदों प्रभु यीशु मसीह कह रहा सीगा यूहन्ना 10:30 दे विच 31 दे विच, मैं अते पिता इक्को हाँ, यहूदियां ने फिर पत्थर चुके जो उसनूं पथराव करन। यीशु ने अगे उन्हां नूं आख्या, मैं तुहानूं पिता दी वल्लों अनेक चंगे काम विखाले, उन्हां विचों किहड़े काम दे बदले तुसीं मैनूं पथराव करदे हो? हुण प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई विच लोकां नूं कह रहा सी मैं ते पिता इक्को ही हाँ। जदों चेलियां ने भी कहा कि प्रभु जी सानूं पिता दे दर्शन करा, वो कहंदा जिहने मैनूं वेखिया उहने पिता नूं वेखिया आ। हुण लोग उस तों क्यों ईर्खा करदे सी? क्योंकि उहनूं पछाणदे नहीं सीगे। लेकिन पेंतेकुस्त दे दिन जो पवित्र आत्मा आया तो उहदे चेलियां नूं पछाण होई भी प्रभु यीशु मसीह कौन सीगा। हुण इत्थे यीशु मसीह कहंदा मैं अते पिता इक्को हाँ। यहूदियां ने पत्थर चुक ले। क्यों पत्थर चुके? क्योंकि वो कहता मैं ते खुदा एक हाँ। वो अपने आप नूं परमेश्वर दस रहा सीगा। ते यहूदी लोग जानते आ भी खुदा हमेशा एक हुंदा, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया भी वो पुराने नियम का खुदा जिहड़ा मूसा दे नाल रहिंदा सी, यीशु मसीह का रूप लैके धरती ते आके उन्हां नाल गल्लां कर रहा। क्योंकि उन्हां लोकां ने वचन ते बेप्रतीति की। मैं तुहानूं पिता दे वल्लों अनेक चंगे काम विखाले, उन्हां विचों किहड़े काम दे बदले तुसीं मैनूं पथराव करदे हो? यहूदियां ने उसनूं उत्तर दिता कि असीं तैनूं चंगे काम दे पिछे पथराव नहीं करते, पर कुफर पिछे, इसलिए जो तू मनुख हो के अपने आप नूं परमेश्वर बनाउंदा है। यीशु ने उन्हां नूं उत्तर दिता कि तुहाडी शरह विच नहीं लिखिया होया कि मैं आख्या तुसीं देवते हो? वो कहंदा कि तुहाडी शरह विच नहीं लिखिया, तुहाडी बाइबल च नहीं लिखिया भी मैं आख्या भी तुसीं देवते हो? खुदा ने अपने आत्मिक जन नूं देवता कहा। वो कहंदा जे मैं अपने आप नूं परमेश्वर का पुत्र कहना आ तो तुसीं क्यों पथराव करदे हो? क्योंकि उन्हां लोकां दी अखां बंद सी, सारी लिखत होई सी, फिर भी लोकां ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जिन्हां लोकां ने विश्वास किया, प्रभु ने उन्हां नूं की कीता? मौत दे विचों भी बाहर लिआंदा। अज भी खुदावंत जे कोई विश्वास करेगा तो प्रभु यीशु मसीह मौत विचों, बीमारियां विचों, लंगड़ेपन दे विचों, अन्नी अखां नूं सामर्थ अपनी सामर्थ दे नाल सही कर सकता है। लेकिन विश्वास करना पैना है। हुण विश्वास करदा कौन? जिहड़ा यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन बतीत करता है। हर कोई बंदा खुदा के वचन से विश्वास नहीं करता। हर कोई बंदा की करता? खुदा के वचन तो पिछे चल जाता है। तो जिसनों पिता ने पवित्र करके जगत विच घल्लिया, कि तुसीं उसनों आखदे हो भई तू कुफर बकदा है? इसलिए जो मैं कहा सी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ, मैं अपने पिता जिहे काम नहीं करता तो मेरी प्रतीत ना करो, पर जे मैं करदा हाँ तो भावें मेरी प्रतीत ना करो, तद भी उन्हां कम्मां दी प्रतीत करो जो तुसीं जाणो अते समझो पिता मेरे विच मैं पिता दे विच हाँ। वो कहंदा भी मेरी प्रतीत मेरे कम्मां करके करो, भी जो काम मैं कर रहा। लेकिन उन्हां लोकां ने प्रतीत नहीं की। अज भी इस तरह आ, अज भी लोग प्रतीत नहीं करते। वचन खुल चुकिया है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ काम हो रहे हैं, लेकिन उसकी भविष्यवाणियां पूरियां हो रही हैं, लेकिन लोग प्रतीत नहीं करते। उस समय भी लिखत लिखी गई सी कि यीशु मसीह ने कुआरी के दोबारा पैदा होना, लोगों ने उसका इनकार कर दिता।
फिर ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਬਹਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੂਹ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੀਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 12 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। मूसा ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ यूहन्ना 11 ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਣਾ। ਮਰੀਅਮ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬੈਤਨੀਆ ਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਸੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਤਰ ਮਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂੰਝੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਯीशु ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯीशु ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਲਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਾਲੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯीशु ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯीशु ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਕਿਆਮਤ ਆ, ਜੀਵਨ ਯीशु ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਯीशु ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 4 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਯीशु ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਸਿੱਟੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ।
शैतान की गुलामी चों बाहर कर दिंदा है। इस करके जिहड़े लोग वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते आ वो संसार तो मरे हुए लोग हुंदे आ। इस करके प्रभु ने कहा संसार का मित्रचारा परमेश्वर के नाल वैर आ। जिहड़ा संसार के नाल मित्रचारा रखदा परमेश्वर नाल वैर करदा। लेकिन जो कोई परमेश्वर के नाल प्यार करदा, खुदा के नाल प्यार करदा आ, वो मनुख कहंदा प्रभु जी जो तेरे वचन च लिखिया उही काम मैं करना है। हुण 70 चेले भज गए, फकी फरीसिया ने उन्हें बुरा भला किया, उन्हें शैतान किया, लेकिन 12 चेले क्यों नहीं बचे? क्योंकि उहदे चुने हुए सीगे, वो चेले उहदे चुने हुए सीगे, इस करके वो नहीं गए। वो कहते पतरस ने कहा प्रभु जी जीवन की गल्लां तो तेरे कोल आ। अज भी जिहड़े उहदे सच्चे लोग आ कहते प्रभु जी जीवन की गल्लां तेरे सच्चे संदेश दे विच आ, तेरे नबी के संदेशों के विच जीवन की गल्लां असीं संदेश नूं नहीं छड्डांगे। कि कोई संदेश पढ़न दे नाल, बाइबल पढ़न दे नाल, प्रार्थना करन दे नाल या फिर फास्ट रखन दे नाल खुदा दे राज च जा सकदा? नहीं जा ਜਦੋਂ तक कोई मनुख खुदा दी मर्जी नूं पूरा ना करे। हुण जिहड़ा लाजर सीगा ਇਹ प्रभु यीशु मसीह दे नाम नाल रहिंदा सीगा। प्रभु यीशु मसीह इन्हां दे घर 'च रहिंदा सी। भाई ब्रैनम ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने इन्हां ते वड्डी दया क्यों कीती? क्योंकि उहदे वचन दे अनुसार ये लोग चलदे सीगे। वो उन्हां चर्चा 'च नहीं फिरे लेकिन प्रभु दे नाल घुमदे रहे। जिहड़ा लाजर सी उहदी भैणां सी मार्था ते मरियम प्रभु दे नाल फिरदियां सी। ये प्रभु की आग्याकारी विच चलदे सी ते प्रभु ने की कीता उन्हां दे जीवन च बहुत वड्डा काम कीता। हुण गल एक शरीरक मौत या जीवन दी नहीं आ। जे लाजर मरिया सीगा ते फिर जिउंदा होया ते फिर की नहीं मरिया, फिर भी लाजर मरिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहंदा भी जो कोई मेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता होया जे सौ भी जाएगा, मर भी जाएगा, एक दिन फिर मैं उन्होंने जिउंदा खड़ा करांगा। ये आस किहदे कोल आ? ये आस सिर्फ दुल्हन दे कोल आ। क्योंकि रैप्चर दे विच किने जाना आ? सिर्फ दुल्हन ने रैप्चर दे विच जाना। कोई भी मनुख रैप्चर विच नहीं जा सकता। जिन्हां ने प्रभु यीशु मसीह के नाम 'च बसमा लिया आ, ਉਹਦੇ वचनां के अनुसार जीवन व्यतीत करते वो लोग कित्थे जाणगे? रैप्चर दे विच जाणगे। नबी कहंदा कोई भी मनुख इन्हां दे रैप्चर नूं रोक नहीं सकदा। जिहदे नट बोल्ट इस धरती तो खुल गए उहदे रैप्चर नूं कोई रोक नहीं सकदा। अज भी एक किश्ती है जिहदे विच आउण दी सबनां नूं लोड़ आ। वो किश्ती नबी दा संदेश आ। जो कोई मनुख नबी दे संदेश दी किश्ती विच आएगा प्रभु यीशु मसीह नूं जीवन बख्शेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा राह सच्चाई है ते जीवन मैं हाँ। जो कोई मेरे को आना चाहता है कोई संसार नूं छड्डे, संसार का त्याग करे। इस करके खुदावंद सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार करता। उन्हें लाजर ਨੂੰ भी प्यार किया, उन्हें जिउंदा करता। अज भी खुदा जिउंदा करने की सामर्थ रखता है। हरेक मनुख ਨੂੰ जिउंदा कर सकता प्रभु यीशु मसीह। लेकिन ਉਹਦੇ वचन ਤੇ विश्वास करना पवेगा। क्योंकि खुदा ने कहा जो कोई विश्वास करे बसमा लवे सोई वो बचाया जाएगा। लेकिन जिहड़ा विश्वास ना करे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सज़ा का हुक्म लाया जाएगा। अज नबी का संदेश ही वो किश्ती आ, वो रोटी आ जिन्हों खाना आ। क्योंकि नबी का संदेश अपना पर्सनल संदेश नहीं सी। भाई ब्रैनम का संदेश यीशु मसीह का संदेश सी। तो जे कोई यीशु मसीह के दूत नूं ललकारदा आ, उहदी इंसल्ट करदा आ, तो प्रभु उहनूं बख्शेगा नहीं। कि इदा हो सकता कोई राजा अपने दूत नूं भेजे तो उस दूत की इंसल्ट कर दी जाए तो राजा उन्होंने बख्शे? इदा कदे नहीं हो सकता। इस करके प्रभु यीशु मसीह का दूत भाई विलियम मैरियन ब्रैनम सीगा। जो कोई सिक्ख्या नूं रखदा आ उहदे उपर सज़ा का हुक्म लगना है। लेकिन प्रभु चाहता है भी लोग जीवन की रोटी खाण। हुण जीवन की रोटी यीशु मसीह है। इस करके जीवन की रोटी खाओ तो उहदे विच आनंद वाला जीवन व्यतीत करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा। जो कोई जीवन की रोटी खाएगा प्रभु यीशु मसीह उन्हें बल बख्शेगा। क्योंकि धरती पर रहना है तो बिना रोटी तो तुसीं धरती पर नहीं रह सकते। बिना रोटी खादे तुसीं जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। शरीरक रोटी खा के तुसीं इस देह नूं तगड़ा कर सकते हो, लेकिन जो तक तुसीं आत्मिक रोटी नहीं खाते तो तुहाडी देह तकड़ी नहीं होनी। फिर शैतान तुहाडे कोल आवेगा। लेकिन जिहड़ा आत्मिक रोटी खांदा आ उहदे कोल कदे शैतान नहीं आ सकदा। प्रभु यीशु मसीह अगे खड़ जाता विचोलिया बन के। यीशु मसीह अगे खड़ जाता शैतान दे। इस करके पवित्र आत्मा की कर रहा जो गवाही कर रहा है। इस करके प्रभु ने कहा इस जगत के अंत तक सदैव मैं तुहाडे नाल हां। किनू क्या है? उन्हें अपनी लाड़ी नूं कहा है। यीशु मसीह अपनी दुल्हन दे नाल है, पहलों भी सीगा, हुण भी है। तो जब तक धरती का अंत नहीं होंदा तब वो नाल रहेगा। जो तक रैप्चर नहीं होंदा वो अपने लोगों के नाल, अपनी दुल्हन दे नाल उन्हें रहना। लेकिन सानू सबनां नूं लोड़ आ
उस रोटी नूं खाण दे जो स्वर्ग तो उतरी है, ते उस स्वर्गी रोटी कोई होर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। उसका जिउंदा संदेश है। इस रोटी नूं खाओ, तकड़े होवे तो खुदा दे विच अगे वधदे जाओ। प्रभु यीशु मसीह सारिआं नूं बरकत देवे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे महान पिता, जीवन की रोटी तू है खुदावंदा। जो कोई तेनू नहीं खांदा मेरे महान पिता, उस दे विच कोई भी प्रभु यीशु मसीह तेरा हिस्सा नहीं है खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन से क्लीयर कर दिता गया है मेरे महान पिता। जो कोई तेनू खावेगा खुदावंदा, उस दे विच जीवन है प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता, ये रोटी खुदावंद, ये वचन जिन्हें जिन्हें आज सुनिया है प्रभु यीशु मसीह, उसनू खावे ते अपने जीवनां ते लागू करे ते तेरे सच्चे संदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करे खुदावंदा। इस संसार नू छड्ड के मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरी भक्ति करे खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन से लिखा है जो कोई भक्ति करना चाहता है वो सताया जाएगा। ते खुदावंद प्रभु जी, नबी ने कहा जो कोई सताया जाता है तो प्रभु उसको पीड़ा विच लै जाता है, उसको दुखों की कुख विचों कढ़दा है ताकि उसका परतावा होवे। ते सचमुच मेरे महान पिता, जो कोई तेरे परतावे विचों बाहर निकल रहा है खुदावंदा प्रभु जी, वो रैप्चर के लिए तैयार हो रहा है खुदावंदा। जिदा शरदक मेशक अबदनगो खुदावंद प्रभु जी उस परतावे विचों बाहर निकले खुदावंदा, उन्होंने मौत के अगे घुटने नहीं टेके प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे अगे झुक गए खुदावंदा। ते बलदी हुई प्रभु जी अग दे विचों भी प्रभु जी तो उन्होंने बचा लिया मेरे महान पिता। अज भी खुदावंद तो अपने लोगों को बचाने के लिए अपना पवित्र आत्मा धरती पर घल्लिया है खुदावंदा। तेरे समय का संदेश इस धरती पर है खुदावंदा। जो कि तेरे समय के संदेश से विश्वास करेगा खुदावंदा, वो बचाया जाएगा खुदावंद प्रभु जी। लेकिन जो कोई विश्वास ना करे ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ सजा का हुक्म लाया जाएगा। ਅਸੀਂ सारा आदर जलाल महिमा तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आमीन। हालेलुया।